আমরা এসেছিলাম হোটেল নাজ গার্ডেনে। এটা একটা 4 স্টার হোটেল, এটা বগুড়ায় অবস্থিত। এই যে দেখা যাচ্ছে হোটেল নাজ গার্ডেন। আর একেবারে বগুড়া শহর থেকে বের হওয়ার পথেই বগুড়া মেডিকেলের অপোজিটে এটা অবস্থিত। হোটেল নাজ গার্ডেন বগুড়া। কফি হাউস নাজ গার্ডেনে ভালো লাগলো যে এখানে 100 টাকা স্কুপ এখনো পাওয়া যায়, 70 টাকা স্কুপও আছে। ভেরি গুড ভাই। Choke point. Medicine and Toxicology Bancroft Talks 2025. Here at the vibrant campus of Shohid Ziaur Rahman Medical College and Hospital, Bogura. Before we begin, allow us to introduce ourselves. I am Dr. Abir Hassan Deep, Resident Physician, Medicine Department, Shohid Ziaur Rahman Medical College, and Press and Publicity Secretary of Organizing Committee, Bancroft Talks 2025. And I am Dr. Suba Sayyada, Assistant Registrar Medicine, 250-bedded Muhammad Ali Hospital, Bogura. We are truly honored to serve as your hosts for this prestigious scientific gathering. Please give a big round of applause to mark the beginning of this wonderful conference. Today, the inaugural ceremony is chaired by Professor Dr. Muhammad Abdul Salam, Head of the Department, Medicine, Shohid Ziaur Rahman Medical College, and Convener of the Organizing Committee of Bancroft Talks 2025. At this moment, we would like to invite our distinguished guests to take their respective seats on the stage. With great honor, we invite our chief guest, Professor Dr. Muhammad Saidur Rahman Sir, Special Assistant to Honorable Chief Advisor, People's Republic of Bangladesh. Special guest, Professor Dr. Maudud Hossain Alamgir Pavel Sir, ex-principal and project director, Shohid Ziaur Rahman Medical College and South Icon of Surgery. Professor Dr. Muhammad Ismail Patwari, Vice Chancellor, Sylhet Medical University. Professor Dr. M.A. Faiz Sir, President, Toxicology Society of Bangladesh. Professor Dr. Amir Hossain, President, Bangladesh Society of Infectious and Tropical Disease. Professor Dr. Asfarul Habib Rose Sir, Convener BMA. Professor Dr. Moinul Hassan Sadiq Sir, ex-director, Shohid Ziaur Rahman Medical College, ex-president BMA, Bogura. Professor Dr. Abul Kalam Azad Sir, Pro VC, Bangladesh Medical University. Professor Dr. Hosneara Begum Ma'am, Executive Director, TMSS. Professor Dr. Shah Mohammad Shahjan Ali Sir, ex-Vice Principal, Shohid Ziaur Rahman Medical College and ex-BMA President, Bogura. Guest of honors, Professor Dr. Muhammad Wadudul Haq Tarufdar Sir, Principal, Shohid Ziaur Rahman Medical College. Brigadier General Mohsin Sir, Director, Shohid Ziaur Rahman Medical College Hospital. And Professor Dr. Muhammad Zakir Hussain Sir, Principal, TMSS Medical College. Please, sir, take your seats on the stage. তেরোতম জাতীয় ইনফেকশাস অ্যান্ড ট্রপিক্যাল ডিজিজেস ব্যানক্রফট টক্স 2025 এই সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, সম্মানিত প্রধান অতিথি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্ট
Professor Salam. It's a great pleasure to be here at Bantrop Talks 2025, hosted by Shohid Zia Rahman Medical College, Bogura. I feel honored to be invited to give the inaugural speech on this special occasion. I would like to extend a warm welcome to our chief guest, Dr. Saidur Rahman, Special Assistant to the Chief Advisor of the Interim Government of Bangladesh. I also acknowledge our special guest, including Professor Dr. Maudud Hussain Alamgir and other. Honorable Chief Guest, distinguished other guests, colleagues, foreign delegations, and dear participants. Assalamu alaikum and very good evening. It's my honor and privilege to welcome all of you on behalf of Shohid Zia Rahman Medical College Hospital on Bantrop Talks 2025, the 13th National Conference on Tropical Medicines and Toxicology. This year's meeting are held here at Bogura Auditorium on today and tomorrow, which will bring together the clinicians, researchers, public health practitioners to discuss about the current problems in infections and tropical diseases. The burden of tropical and infectious diseases remain large in Bangladesh and across the region of Southeast Asia. In addition, the new challenges are call Professor Dr. Shah Mohammad Shahjahan Ali sir for sharing. তোমাদের সব জায়গায় তা রাখা দরকার। আমি তাই মনে করি যে এটা সার্বজনীন হতে হবে, যার যেখানে ইন্টিগ্রেটেড টিচিং মানে কি, আমার টিএমএসএস তো বাংলাদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একটা ইন্টিগ্রেটেড টিচিং হাউস আমি বলবো। আমাদের ডিএটি টু মহফিউরের উদ্যোক্তা সবগুলোকে এক জায়গায় করছে। এটা আমার ফরেনসিক মেডিসিনে কাকে কাকে লাগবে, কোথায় কাকে লাগবে। সভাপতি, প্রধান অতিথি, মঞ্চে উপবিষ্ট বিদগ্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং এই ভেন্যুতে সম্মানিত বিজ্ঞানী, ডাক্তার, চিকিৎসক, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সুধীমণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম। স্বাস্থ্য সেক্টরের একটা ব্যাপক পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা করছেন। 7টি অধিদপ্তরকে ভেঙে 3টি অধিদপ্তর অর্থাৎ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে ঢেলে সাজাচ্ছে। এতে সাধারণ মানুষের আপনার টক্সিসিটি বলি আর যেটাই বলি, আমাদের মনের অনেকটা আস্থা ফিরে আসবে। আমরা এটা জানি যে রোগীদের কাছে যদি ডাক্তার বিশ্বস্ত হন, আন্তরিক হন, এটাই সবচাইতে বড়। Respected distinguished guests, and in this dais, my teacher, Honorable Special Assistant to Chief Advisor of Bangladesh, Professor Mohammad Saidur Rahman sir, today's chairperson and dignitaries and foreign delegates from the abroad. স্পেশালিস্টকে পদায়ন করে এভাবে যদি আগানো যেতে পারে, এই নিয়ার ফিউচার কিন্তু এটা সেপারেট স্পেশালিটি হিসেবে অবশ্যই আসা উচিত। এটা আমাদেরকে অবশ্যই মাথায় রাখা উচিত, কারণ আমাদের অনেকেই এই ফিল্ডে কিন্তু আসতে চাচ্ছেন না, অনলি ডিউ টু দ্য ল্যাক অফ পোস্ট। এবং অনেক ছেলেরাই মাত্র আমাদের বিআইটিডিতে কোর্স আছে, অন্যগুলো তো এখনো চালু হয়নি। এবং আমাদের বাংলাদেশ মেডিকেল ইউনিভার্সিটি যেগুলোকে নতুন কোনো অ্যান্টিবায়োটিক আমরা পাচ্ছি না, যে অ্যান্টিবায়োটিকগুলো আমাদের হাতে আছে সেগুলো কিন্তু রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে। সেই জন্য আমাদের একটা রিকমেন্ডেশন থাকবে এসের ভিতরে যে অ্যান্টিবায়োটিক স্টুয়ারশিপটা যেন আমরা চালু করতে পারি, এবং প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউটে, মেডিকেল কলেজ এবং যে সমস্ত হসপিটাল আছে সেখানে যেন আমাদের ইনফেকশন প্রিভেনশন যে কমিটিগুলো, এগুলোর জন্য অ্যাক্টিভলি রোল প্লে করতে পারে। কাগজে কলমে আছে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি। We'll hear from distinguished national and international experts covering a wide range of topics from tropical infections, antimicrobial resistance, and rational antibiotic use to vaccination, toxicology and emergency management of poisoning and envenomation. Each session promises to enlighten, engage, and empower us all. Let's look forward
for an enriching journey together. Now is the time. It's our great privilege to invite our chief guest, Professor Dr. Saeedur Rahman Sir, Special Assistant to Honorable Chief Advisor, to kindly share his valuable remarks with us. Ladies and gentlemen, please join us in welcoming our chief guest into the podium. Honorable Chair of today's session, distinguished special guests, respected scientists, esteemed medical professionals, physicians, and other professionals present here. Assalamu alaikum and good evening. At the outset, I'd like to seek kind permission from our international guests to deliver my address in Bangla. I hope you will kindly understand and accept my request, as it will help me to convey my thoughts more clearly to the majority of the audience. Assalamu alaikum abar, shubho sandhya. Amar age jini bole gelen আমাদের খুবই শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক, সাধারণভাবে আমি প্রায় গত 10 বছর ওনার সঙ্গে যখনই আমরা এক মঞ্চ শেয়ার করেছি, আমি অধিকাংশ সময় উল্লেখ করেছি যে ওনার পরে আমাকে যেন বক্তব্য দিতে না দেওয়া হয়। সৌভাগ্যক্রমে আগে সাধারণত ওনার আগে দিতাম, তো আজকাল এই পরিস্থিতিতে আমাকে পরে দিতে হয়। আমিও আজকে সেই ওনার বলেছি যে স্যার আমাকে তো আজকে আপনার পরে দিতে হবে, সেই পুরনো চ্যালেঞ্জ। এটা একটু কঠিন হয়। আজকে এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, মঞ্চে উপস্থিত বিশেষ অতিথি যারা আছেন তার মধ্যে প্রায় সবাই যার যার কর্মক্ষেত্রে অনেক অনেক অবদান রেখেছেন। বিশেষভাবে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ফয়েজ স্যারের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে যতটুকু বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে সম্পর্ক, তার একটি বড় অংশ গত প্রায় 1 দশক জুড়েই এই আজকের যে আয়োজক সংস্থা, তাদের যে বিভিন্ন গবেষণা, সেগুলোর সঙ্গে। স্যার আমার একেবারে আন্ডার গ্রাজুয়েটই আমার শিক্ষক ছিলেন। এখানে উপস্থিত অনেকে আছেন অসম্ভব মেধাবী, যিনি সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। এখানে মইনুল হাসান সাদিক ভাই, ওনাদের প্রত্যেকে ভাই বা আমার চেয়ে 2-3 বছরের মুরব্বী হিসাবে প্রায় 45 বছর যাবৎ ওনাদেরকে চিনি। ওনাদের যে পেশাগত যার যার জায়গা থেকে যে অবদান ওনারা দীর্ঘদিন রেখে চলেছেন, এবং আজকেও যা বললেন অল্প সময়ের মধ্যে, সেগুলো প্রায়গুলোই এই দেশের স্বাস্থ্য খাতের কথা ভাবলে প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু একেবারে শেষ থেকে যদি ভাবি যে আজকে এই যে সোসাইটিটা বা যে অনুষ্ঠানটা, এই অনুষ্ঠানটায় দুটো সোসাইটি একসাথে কাজ করে, বাংলাদেশের কনটেক্সটে যদি ভাবি, বাংলাদেশে যেটা একেবারে শেষ দিকে পাভেল স্যার বলেছেন যে আসলে এই যে গবেষণার অগ্রাধিকার, যাদের ওয়ালেট বড় তাদের জন্য ওষুধ আবিষ্কারের চেষ্টায় মনোযোগী হওয়া, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওই শাখাগুলোতেই আমরা চিকিৎসক অথবা অন্যান্য বিজ্ঞানের আকর্ষিত হওয়া, যে রোগগুলো সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত বা ধনীদের আক্রমণ করে বা আক্রান্ত হন তারা, এটা একটা সাধারণ প্রবণতা। বিশ্বে বর্তমানে যে বন্দোবস্ত, অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত, এটা থেকে চিকিৎসক বা চিকিৎসা পেশা অথবা বিজ্ঞানীরা একেবারে পৃথক কিছু হওয়ার সুযোগ তেমন নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যটা বা মূল ব্যাপারটা যেটা, সেটা হচ্ছে যে মানুষ, এই 800 কোটি অথবা আমাদের 18 কোটি মানুষের এই পেশাকে ঘিরে যে এক্সপেকটেশন, সেটা আসলে এটার সঙ্গে কম্পেটেবল না। মানে আমাদের এই দুর্ভাগ্যজনক সত্যটা মানা দরকার যে মানুষ আসলে অসুস্থ অবস্থায় যখন কারোর সামনে এসে দাঁড়ান, ওনার এই বিবেচনা করা কঠিন। আমরা যত এটার সঙ্গে গাড়ির সঙ্গে, সাবানের সঙ্গে অথবা আমার পছন্দের চালের সঙ্গে তুলনা করি না কেন, অসুস্থ মানুষের আসলে ওই স্বাধীনতা থাকে না। গাড়ি কেনার সময় ওনার যেরকম স্বাধীনতা থাকে, এমনকি চাল কেনার সময় ওনার যে স্বাধীনতা থাকে, ওনার ওষুধ কেনা অথবা কোন সার্জারিটা করবেন বা করবেন না এই বিবেচনার ক্ষেত্রে কিন্তু ওনার সেই স্বাধীনতা থাকে না। এই যে মানুষের অসহায়ত্ব,
এইটা আসলে বাংলাদেশ এই 54 বছরে আমরা আসলে এটা অ্যাড্রেস করতে পারিনি। এটা আমাদের রাষ্ট্র হিসাবে একটা বড় ধরনের ব্যর্থতা। কিন্তু এই দেশে বেশ কিছু অসাধারণ চিকিৎসা বিজ্ঞানী আছেন যারা আমাদের অসহায়ত্বের মধ্যে যে অংশটাতে আমাদের ফোকাস করা দরকার সেটাকে সামনে এনেছেন। এটা কিন্তু বিশ্বজুড়ে একটা অবহেলিত, বিজ্ঞানের এই অংশগুলো অবহেলিত। কারণ এই অংশটা যেটা এই মাত্র পাভেল স্যার বললেন যে এই অংশের মানুষ, যেই অংশে এই রোগগুলো ঘটে, এই ট্রপিক্যাল ডিজিজেস নামেই বোঝা যায়, এই ট্রপিক্যাল ডিজিজেস, ইনফেকশনাস ডিজিজেস, টক্সিকোলজি, এইগুলো গ্লোবাল বার্ডেন যা আছে পৃথিবীব্যাপী যে মানুষগুলো আক্রান্ত হয় তারা মোটা দাগে আসলে এই অঞ্চলগুলোতে বাস করে, অথবা দক্ষিণ আমেরিকা বা আফ্রিকার বিশেষ কতগুলো অঞ্চলে। অর্থাৎ এই অঞ্চলের মানুষগুলো, আফ্রো এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকার মানুষের এই যে রোগ ব্যাধির ক্ষেত্রে তারা যে পৃথিবীতে বড় ধরনের ডিসক্রিমিনেশনের শিকার এবং ভিন্নতা, এই ভিন্নতা তাদের আর্থিক অসামর্থ্যতার কারণে বিজ্ঞানে তেমন বেশি আকর্ষণীয় না। কিন্তু খুবই ভালো দিক হচ্ছে যে আমাদের এই দেশে বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী আসলে এই বিষয়টাকে বিশ্বমানে সবসময় বিশ্বের অগ্রণী বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আসলে এই বিষয়গুলোকে সবসময় সম্পর্কিত রেখেছে। আমি আজ থেকে প্রায় 35 বছর আগে ফয়েজ স্যার যখন স্নেক ভেনম নিয়ে কাজ করে এসেছিলেন, আমি সেই দিন ছাত্র ছিলাম 91 সালে, আমার এখনো মনে আছে 90 অথবা 91 সালের দিকে পোস্ট গ্রাজুয়েশনে পিজির অডিটোরিয়ামে স্যার এসে স্নেক ভেনম যখন বলছেন, অবাক হয়েছিলাম একটা কারণে। আমি স্যারকে আগে একদিন বলেছি এটা, যে আমি মানে এটা একটা মেডিকেল প্রবলেম মনে হয়, বুঝতে পারিনি আমি তখন। আমি ফার্মাকোলজিতে এমফিল করি, তাও আমি অবাক হয়ে বলছি এটা মেডিকেল প্রবলেম কি করে এখানে, মানে স্নেক ভেনম তো একটা অন্যভাবে দেখে। তো সেই সময় থেকে তারপর বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে এরপরে আসলে আমার খুবই ভাগ্য ভালো হয়েছে যে স্যারের, এবং এখানে আরেকজনের কথা বলা ভালো, আমার খুবই স্নেহভাজন ছাত্র ফজলে রাব্বি চৌধুরী, মানে আমাদের এই দেশে আসলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের হাতে গোনা 1-2 জন যারা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করে এসেছেন, হি ইজ ওয়ান অফ দেম। এবং মানে আমার খুবই প্রিয় বলে বলছি না, মানে এটা পরিচয় করানোর জন্য যে আসলে এই অল্প বয়সে তার যে বিজ্ঞানে যে অর্জন, এটা আসলে অসাধারণ। তো সেই যেই কয়েকটা কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে বলেছেন আপনারা আসলে যে পেস্টিসাইড দিয়ে এই যে সুইসাইড করার যে চেষ্টা, এটা সাদিক ভাই বলার সময় এটা হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবের কথা বলেছেন, কিন্তু এটা মূলত ব্যবহার হয় যে এখানে, এইটা সম্পর্কে একটা বিরাট বিশ্বের সবচেয়ে বড় গবেষণাটা আসলে এই অঞ্চলে হয়েছিল। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল এটা ল্যাবরেটরি হিসেবে কাজ করার, যে এটাকে ব্লাডে মাপামাপির সেই অংশ হিসেবে এটা সম্পর্কে যতটুকু জেনেছিলাম। এবং এখন এই যে অ্যালকোহলের মধ্যে যে কন্টামিনেশন থাকে, মিথানল, এটা নিয়ে যে গবেষণাটা, আমার সৌভাগ্য যে সেটার সঙ্গে আমার যুক্ত থাকার সৌভাগ্য হয়েছে। এবং এর ফলে এই বিষয়গুলো যেগুলো একেবারে আমাদের দেশের সমস্যা, যেগুলো আসলে পৃথিবীর আর কেউ এগুলো গবেষণা করে সমাধান করে দিবে না, এই ধরনের বিষয়গুলোকে স্যাররা যে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করতেছেন, এটা আসলে খুবই একটা বিরল সৌভাগ্য আমাদের। এই ধরনের বিজ্ঞানী আছেন যারা এগুলো আসলে কেন করেন, এগুলো আমি অন্যভাবে দুষ্টামি করে বলি অনেক সময় যে এইগুলো নিয়ে আপনি ডায়াবেটিস হাইপারটেনশন নিয়ে গবেষণা করলে, আমি এগুলোকে ছোট করা বা অন্য উদ্দেশ্যে বলছি না, আপনি ডায়াবেটিস হাইপারটেনশন ক্যান্সার নিয়ে গবেষণা করলে ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার সকল ধরনের কনফারেন্সে আমন্ত্রণ পাওয়ার সম্ভাবনা যতখানি, স্নেক বাইট নিয়ে আর এই পেস্টিসাইড নিয়ে গবেষণা করলে তার সম্ভাবনা 100 ভাগের 1 মোটা থাকে পৃথিবীতে। মানে অগ্রাধিকারের দিক থেকে চিন্তা করলে এইগুলো বিজ্ঞানে অন্যান্য শাখার তুলনায় 100 ভাগের 1 ভাগ গুরুত্ব বহন করে। অতএব আজকের এই অনুষ্ঠান এমন বিজ্ঞানীদের সম্মিলন, একত্রিত হওয়া, যেটা আসলে সারা পৃথিবী ব্যাপী আসলে একটা। সবাই লাইফলাইন পেয়ে গেছে, একটু পরে আইভিতে দেওয়া লাগতো। লাইফলাইন ভাই আপনি খাবেন না? Post beauty bathing, mobile disinfection are generally good but not universal. Limited knowledge of certain protocols, only 30% of the doctors knew chlorine solution preparation. So IPC training UTIs that were observed in the studies from Bangladesh, and that it's no longer only a problem in hospital-acquired infections, but also in community-acquired infections. And I can see the problem how to treat those patients properly, given the fact that access to good microbiology labs is not a given in most hospitals in Bangladesh.
So I like suggestions from my colleague that you have sort of sentinel sites where you know the resistant patterns, the local resistant patterns in your city to make an antibiotic guideline for your clinicians. শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ, বগুড়া মেডিকেল কলেজ নামে পরিচিত। এটা মনে হচ্ছে কোনো একটা হোস্টেল হবে। আর আমরা এখন আছি হচ্ছে অডিটোরিয়ামের মধ্যে, এই হচ্ছে বিষয়। এই দিক থেকেও বারান্দা আছে, এই দিকটা একেবারে হাইওয়ের সাথে কানেক্টেড। ঢাকার সাথে উত্তরবঙ্গের যে হাইওয়ে, সেটা আবার এখান থেকে সুন্দর দেখা যায়, বোঝা যায়। এই যেখান থেকে একটা এলিভেটেড ব্রিজের মতো আছে, এই তো। To the speakers, dear members of local and central committee, respected teachers in front, and dear audience, welcome you all to this session. Me, Dr. Mohammad Mahfuzul Anwar, Assistant Professor, Department of Medicine, Rockville Medical College, feel highly honored to be here as a moderator. So special thanks to the committee. This session will be chaired by Professor Dr. Lawrence von Sittin. You have already come to know about him. He is an eminent researcher on tropical diseases and infectious diseases. Lawrence. He has more than 500 research articles, including more than 27,000 citations. His huge contribution towards elimination and vaccination against malaria have immense global impact. He is now working as a professor of global health at Mahidol, Oxford Tropical Medicine Research Unit. And today's presenter is Professor Dr. Mohammad Zakir Hussain sir. May I request both the chairperson and the speaker please come to the stage and have their seat. Assalamu alaikum. It's my great pleasure to be here as speaker in this session. I first thanks to the organizer of this conference, that is Shohid Ziaur Rahman Medical College and Department of Medicine. My topic on virus to victory, that is hepatitis B virus management and its advancement. We all know most of the infectious diseases are preventable if we can apply vaccination program. You know, shows the to say that lack of awareness among the healthcare providers regarding the potential toxicity. I request our chairs. भैया हमारे बनाने हमारे लिए